Hello dear students, welcome to my channel Easy Politics with Suresh. Dear students, आजिर ए भिडियो रे आमे CC1 बा पॉलिटिकल थियोरी रो गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय पढ़िबा। से गुरुत्वपूर्ण विषय होची अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थियोरी बा राजनीति तत्व अध्ययन रो विभिन्न शैली गुड़िक विषय आजिर ए भिडियो रे आमे आलोचना करबा। ता पूर्व प्रथमे मु समस्त न्यू व्यूअर्स मानक एति कहबी जो माने कि मो चैनल को प्रथम थर पे आछ समस्त मो चैनल को सब्सक्राइब करो जद्वारा कि मु जो वीडियो गुडी को मु अपलोड करिवे चैनल रे से गुडी कर नोटिफिकेशन तुम पाई परिबो एवं मो वीडियो टी तुम देखि परिबो। ताले आजिरो एही विषय ऊपर हमरो आलोचना आरंभ करबा। डियर स्टूडेंट्स, एटा हो गोटे गुरुत्वपूर्ण चैप्टर काहे कि माने एथिरु निश्चित रूपे क्वेश्चन आस्थाय, शॉर्ट क्वेश्चन हो किंबा लॉन्ग क्वेश्चन। तेणु राजनीति तत्वर विभिन्न शैली गुड़िक कौन एवं से शैली विषय आम केमिति डीपली आम जापर बा गभीर नॉलेज आम केमिति एक्वायर करबा से विषय आमर एही वीडियो रे आलोचना करबा। प्रथम क्वेश्चन होची शैली माने कौन। अनेक राजनीति तत्वविद माने बा विशारद माने एहा को शैली भी कहती बा पद्धति कहती। गोटे विषय को बुझिया पाए हेले हमको विभिन्न माध्यमर आवश्यकता पड़ी था। जेमिति कि आम साधारण भाषा रे शैली माने कौन। शैली माने गोटे जिनिस को केमिति करबा केउ भली ताको आम अप्रोच करबा जद्वारा कि से गोटे विषय को आम जानि परिबा बा बुझी परिबा। ठीक सेमिति राजनीति तत्व को अध्ययन करिया पाए हेले बा बुझिया पाए हेले बा ताको आम डीपली जानिया पाए हेले आम विभिन्न प्रकार पद्धति गुड़िक अवलंबन करथा। तेणु कौ पद्धति बा कौ शैली रे आम राजनीति तत्व को आम अध्ययन करबा जद्वारा कि आम राजनीति तत्व विषय रे आमर जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी बा आमर जो नॉलेज अच्छी से आम अधिक व्यापक भाव में आम जानि परिबा। तेणु साधारणतः राजनीति तत्व को बुझिया पाए दुईटी शैलीर प्रयोग करा जायछि। गोटे होछि पारंपरिक शैली जो शैली की प्राचीन ग्रीस ठारू आरंभ करी बस प्राचीन ग्रीस रो जो समय थिला जते बेले कि प्लाटो अरिस्टोटल एमाने सबु निजर दार्शनिक चिंता व्यक्त करथिले बा राजनीति विषय से माने निजर मत पोषण करथिले। सेही समय ठारू 1930 दशक पर्यंत जो समय थिला ताकू साधारणतः पारंपरिक शैली बोली कहा जाए बा सेही समय रे ही पारंपरिक शैली को प्रयोग करा जायछि। एवं तार परवर्ती मुहूर्त रे जेतेले कि विश्वयुद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध होइथिला 1939 रु 1945 पर तापरे आउ गोटे शैलीर आरंभ होइथिला जहाको कि आमे कहूछु वैज्ञानिक शैली बा आधुनिक शैली बा किछि किछि ताको कहंती प्रयोग सिद्ध शैली मध्ये कहंती। ठीक सेमिति जो पारंपरिक शैली अछि ताको मध्ये किछि किछि कहंती मूल्यबोध भित्तिक शैली आउ किछि कहंती ताको आदर्शगत शैली मध्ये कहंती। ताले एई जो मूल्यबोध भित्तिक शैली बा आदर्शगत शैली अछि ताकू पुणी अनेक भाग रे विभक्त करा जायछि। जेमिति कि दार्शनिक शैली अछि, ऐतिहासिक शैली अछि, आईनगत शैली अछि, आनुष्ठानिक शैली अछि। ठीक सेमिति आधुनिक शैली रे मध्ये विभिन्न उप शैली गुड़िक बा पद्धति गुड़िक अछि जहाँ माध्यम रे कि राजनीति तत्व को अध्ययन करा जाए बा आमे बुझी था। आजिर एही वीडियो रे आमे चेष्टा करिबा पारंपरिक शैलीर गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय सेटा होछि दार्शनिक शैली बा ऐतिहासिक शैली। एई जो दुईटी शैली अछि ताकू आमे पढ़िबा एवं बुझिया पय चेष्टा करिबा। डियर स्टूडेंट्स, प्रथम विषय होछि जे दार्शनिक शैली माने कोन। सॉरी ता पूर्व आमे टिके जानिबा जे पारंपरिक शैली माने कोन। पारंपरिक शैली राजनीति तत्व रे एक गुरुत्वपूर्ण शैली अटे कारण एही शैली रे बा एही अध्ययन द्वारा आमे राष्ट्र सरकार सरकारी अनुष्ठान गुड़िक एवं सरकार विभिन्न कार्य व सरकार केमिति कार्य करिथाए, सरकार उपादान कौन, सरकार काहींकी गठन हेची, राष्ट्र उत्पत्ति काहींकी हेची, राष्ट्र उपादान गुड़िक कौन, राष्ट्र कौन करबा उचित एवं ता सहित मध्य आलोचना कराइछि
ଯେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହୁଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ବା ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକକୁ ସାଧାରଣତଃ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧାରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ କି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯେମିତିକି ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱଭାବ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ ଏହି ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସମାଜରେ କିଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ ବା ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ବା ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଗଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଦାର୍ଶନିକ ଶୈଳୀ। ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ଲାଟୋ ଏବଂ ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଟୋ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଦି ରିପବ୍ଲିକ୍ସ ଏବଂ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଦି ପଲିଟିକ୍ସ, ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ଲାଟୋ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେମିତିକି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ତା ସହିତ ସେ କହିଥିଲେ କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ସେ କହିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମଧ୍ୟ ସେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ, ଏବଂ ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଣୀ କେମିତି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ପ୍ଲାଟୋ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଯେମିତିକି ସାଧାରଣତଃ ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ବୁଝୁ ମାକିଆଭେଲି, ପରେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିବାଦୀ ମାନେ ହବ୍ସ, ଲକ୍, ରୁସୋ, ଦେନ୍ ଜେରେମି ବେନ୍ଥମ୍, ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍, ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟ, ହେଗେଲ, ମାର୍କ୍ସ। ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦାର୍ଶନିକ ଶୈଳୀର ମତବାଦ ମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଓ ଷ୍ଟ୍ରସ୍, ଶେଲ୍ଡନ୍ ବୋଲିନ୍, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଦାର୍ଶନିକ ଶୈଳୀର ସମର୍ଥକ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବା ସରକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସରକାର କାହିଁକି ଅଛି, ସରକାର କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ପରିଚାଳିତ ହେବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଭୂମିକା ଅଛି, କେମିତି ସେମାନେ ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, କେଉଁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଯଦି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ, ଯେମିତିକି ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ ବିପ୍ଳବ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେମିତିକି ସେ କହିଥିଲେ ସ୍ଲେଭରି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସ୍ଲେଭରିକୁ ନେଇକି ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ଯେଉଁ ମତବାଦ ଥିଲା ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟଙ୍କର ନଥିଲା। ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଡିଗ୍ନିଟିର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହୁଥିଲେ ଯେ ନା, ସ୍ଲେଭରି କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍, I mean slavery can exist in the society,
ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରଥା ବା କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ସମାଜରେ ରହିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ଡିଗ୍ନିଟିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସ୍ଲେଭରି ଇଜ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ injustice because through that a man cannot live a dignified life। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ନିଜ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମତବାଦକୁ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମ ସମାଜରେ ବା ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। କାରଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବନି ବା ନୈତିକତା ଯଦି ସମାଜରେ ଯଦି ରହିବନି ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ କି ସମସ୍ତେ ନୈତିକପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲାଟନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାର୍କ୍ସ ଏବଂ ଲିଓ ଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଇଭେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଏମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବା ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦାର୍ଶନିକ ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାର୍ଶନିକ ଶୈଳୀ ହେଉଛି ସେହି ଶୈଳୀ ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ ଆଦର୍ଶ, କ'ଣ ନୀତି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦରକାର, ଏଗୁଡ଼ିକକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅଧିକ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଧୁନିକ ମତବାଦ ମାନେ ବା ରାଜନୈତିକ ବିଶାରଦ ମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀ ଏଠାରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଶୈଳୀ, ଯାହାକି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେଣୁ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଜିଷ୍ଟ ବା ଅତି ସମରି ଭଳି ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ ଦାର୍ଶନିକ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମର ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମେ ପଢ଼। ଯଦି ତୁମର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଲେଖ ଯେ ସାର୍ ଆମକୁ ଏଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି, ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ଡିଟେଲ ବୁଝାନ୍ତୁ। ସୋ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଐତିହାସିକ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୋ till then, bye, take care and do not forget to like, share and subscribe my channel.